सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करदे हां किसानां दे सब तो वड्डे मंथन दे नाल। हुण तक मंथन हुंदा सी सरकार ने नाल मीटिंग करन तो पहला, सरकार दे नाल मीटिंग होण तो बाद, पर हुण सब तो वड्डा मंथन होण जा रहा है क्योंकि केंद्र दे वल्लों नवां प्रस्ताव दिता गया है ते इस नवे प्रस्ताव ते किसान जथेबंदियां अज मंथन करनगे। इस नवे प्रस्ताव दे विच केंद्र ने कहा है कि असीं 1.5 साल तक कानूनां ते रोक लगाउण दे लई तैयार हां। इस प्रस्ताव से पहला पंजाब दीयां जथेबंदियां मीटिंग करनगियां, फिर संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग होवेगी। सरकार ने किसानां नूं नवां ऑफर दिता है। 1.5 साल तक कानूनां ते रोक लगाउण दी गल आखी है। खेतीबाड़ी मंत्री ने कल की मीटिंग तो बाद कहा कि असीं 1.5 साल तक इन्हां कानूनां ते रोक लगा सकते हैं ते इन्ने समय च सांझी कमेटी कानूनां ते विचार करेगी ते सरकार सुप्रीम कोर्ट च हल्फनामा देण लई भी तैयार है। तोमर ने कहा गलबात सही दिशा च जा रही है। मैनूं उम्मीद है कि अगली मीटिंग च हल निकलेगा। केंद्र और किसानों विचाले अगली मीटिंग 22 जनवरी नूं होण जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि हुण तक जो मीटिंगां हुई बेशक वो बेसिट्टा रहिंदियां रहियां, पर कल की जो मीटिंग हुई है उस दे विच गलबात कुछ अगे तो जरूर चली है क्योंकि ये वड्डा ऑफर जो एक मन्निया जा रहा है कि दिता है सरकार ने किसानों नूं इन्हां कानूनां नूं रोक दिता है कि असीं रोक दिंदे हां। 1.5 साल के लिए असीं रोक लगा दिंदे हां। इन्ने समय दे विच जो सांझी कमेटी है वो जांच भी कर लेगी, तथ्यां के आधार पर मंथन भी हो जाएगा। पर हुण ये सब तो वड्डा प्रस्ताव कह सकते हैं हुण तक दा, ते उस प्रस्ताव से सब तो वड्डा मंथन भी अज किसानां दे वल्लों कीता जाएगा। खेती कानूनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਆਫਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਨੁਕਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਜਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਤਵੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। मसले के हल के लिए कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी की सिफारिश मुताबिक कानूनों ते फैसला लिया जाएगा ते मुलतवी का समा बढ़ाया भी जा सकता है। सरकार ने 22 जनवरी को अगली मीटिंग सद्दी है। इन्हां प्रस्तावों बारे किसानों तो राय पूछी गई है और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। इस कानूनों को 3 कानूनों को एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के में देके 1.5 साल के लिए इनको स्थगित कर देते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के संगठनों की बैठक बुला ली है सुबह से लेकर शाम तक। उसमें हम डिसाइड करेंगे कि सरकार की प्रपोजल के बारे में क्या है। सरकार की प्रपोजल बारे जे किसान जथेबंदियों के कोई सहमति हो जाती है तो किसान अपनी रणनीति भी बदल सकते हैं। ट्रैक्टर परेड का प्लान भी बदलिया जा सकता है। किसान आगू बूटा सिंह बुरजगेल ने कहा कि जो सहमति हो जाती है तो ट्रैक्टर परेड टाली भी जा सकती है। फैसला हो जाता, कोई सहमति बन जाती है, फिर 26 वाली की भी लोड़ नहीं रह जाती। फिर 26 के समागम तो असीं पंजाब दे विच मना लांगे। सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਵਧਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। दिल्ली तो पंकज कपाही के नाल रोहित बांसल, न्यूज़ 18 पंजाब।
ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਮੰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜੂ ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸਮਾਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ है सरकार है कोई फर्क कुछ नहीं, उन्होंने एक ही प्रपोजल रखा कि हम आपको 1.5 साल के लिए इसको होल्ड कर देते हैं और एक कमेटी बना देते हैं, जो कमेटी की रिपोर्ट आएगी उस पे उसके हिसाब से आगे देखेंगे। ये कमेटी किसानों और केंद्र सरकार की रहेगी। किसान और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि बल्कि उसमें आप कैसे देखते हो इस ऑफर को जो 1.5 साल के लिए इसको रोक लगाने की बात की गई है? देखिए ये बेसिक ये कोई मतलब इतने बड़े आंदोलन के बाद ये कोई नतीजा नहीं है जिसका स्वागत किया जाए। कमेटी तो कमेटियाँ ही हैं, सरकार सैकड़ों कमेटी बनाती है और 99.9% कमेटी जो हैं वो पता नहीं कहाँ गुम हो जाती हैं, कहाँ चली जाती हैं, कोई नतीजा निकलता नहीं है। ਤੇ ਉਧਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਿਚਾਲਾ ਘਾਟਾ ਉਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। वो डिस्कशन तो करते हैं, लेकिन उनका फ्लैट चिंतन है कि 17 लाख करोड़ लाके किसान की जेब में डाल दो, ऐसा सफेद चिंतन है उनका, तो वो मेरे गले नहीं उतर रहा है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि जरा थोड़ा सा हम लोग जरा विस्तार से बातचीत कर रहे हैं, तो जब एक समिति बन जाए। 3 लाख पार्टियों का हो रहा था मंत्री जी चिंतन की तो बड़ी सीधी सी बात है। अगर हमारा 17 लाख करोड़ का बनना चाहिए एमएसपी पे न्यूनतम भी तो मांग रहे हैं, कम से कम। आपकी बात सही है ना, मेरे पास 17 लाख करोड़ है नहीं, तो मैं है 17 लाख करोड़ आपको बीच में पता लगेगा जितना उसके बीच का अंतर ही तो लगेगा। 3 लाख करोड़ हैसियत नहीं है ना, वो डिस्कशन। ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਾਂ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ शाह ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। जब मानती है गलत कानून है तो वापस क्यों नहीं हो रही? सरकार जब मानती है कि हम उनके एक्सपर्ट मानते हैं कि ये गलत हुई है, इनकी जो 7 मीटिंग पहले हुई है उसमें पूरी चर्चा हो चुकी है एक पॉइंट के ऊपर, तो ये माने क्यों? फिर उसके बाद मानते हैं चलो गलती होगी, अमेंडमेंट किस बात की करानी है? इसका मतलब गलत हुआ है ना, तभी अमेंडमेंट होनी है ना। तो सरकार ने मन ये बना रखा है, इसीलिए मीटिंग जो है वो तो पहले उन्होंने मन बनाया, हमने कल भी बोला था कि ये कुछ नहीं करेंगे, अब ये टाइम आगे ले जा रहे हैं। मगर ये मसला तब तक हल नहीं होगा जब तक प्रधानमंत्री जी या अमित शाह जी खुद आप किसानों से बैठक ना करेंगे। जब तक उनकी बैठक नहीं होगी इसका कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जो मंत्री हैं ये एक तो इतने काबिल नहीं हैं और ना ही इनके पास अथॉरिटी है, ना ही ये किसी को ये प्रधानमंत्री की को या अमित शाह जी को कह सकते कि ऐसे नहीं ऐसे कर लिया जाए। जिस दिन इन दोनों में से एक ने भी किसानों से बात कर ली उसी दिन किसान का मसला हल हो जाए। ਤੇ ਉਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ, ਸੋਧਾਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਆਹ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਧਾਂ ਜੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ 15-16 ਸੋਧਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 15-16 ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ
ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ 15-16 ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਫਿਰ ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ? ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਧਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਰੀ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਬਿਆਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਫਲੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਫਲਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਕਿ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3000 ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ। 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡਾ 5ਵਾਂ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। 2000 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਬਿਆਸ ਤੋਂ, ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। 26 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤਾਲਵਣ ਤੋਂ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ 45-50 ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਤਾਲਵਣ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ 90% ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਤੇ 150 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰੰਗੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਘੱਟ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਉਣ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਵਾਨ ਪਰੇਡ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਡ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰੇਡ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇ, ਇਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਕਰਨਾਲ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਿਹਰਸਲਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ। ਨੈਟਵਰਕ 18 ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ब्रेक तो बाद एक बार फिर थोड़ा स्वागत है। पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਅਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਲੌਕਿਕ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਮਨਮੋਹਕ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ। ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਸ਼ੋ ਬਾਈਜੂਸ ਯੰਗ ਜੀਨੀਅਸ। 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੋਲੋਜਿਸਟ। Hi, this is Aswada Biju. I'm a young paleontologist of India who have collected nearly 120 specimens of fossils from 3 different beds. ये है यंग जीनियस, जिस बच्ची को पत्थर और चट्टानों में भी जीवन दिख जाता है। ये है यंग जीनियस, जिसे 13 साल की उम्र में ही ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड मिला, जो बन गई है भारत की सबसे कम उम्र पैलियोंटोलॉजिस्ट यानी जीवाश्म विज्ञानी। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाली चेन्नई की 13 साल की अश्वथा बीजू के साथ, जिसे 2020 में ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी का खिताब मिला। To identify and differentiate between a normal rock and a fossil, the patterns help us. जो ढूंढ निकालती है करोड़ों साल पुराने डायनासोर के सबूत। This is a dinosaur bone fragment. This is a dinosaur bone fragment. Yes. This particular dinosaur bone fragment is 252 million year old one. भारत की जीवाश्म गर्ल आ रही है यंग जीनियस में।